บัตรเครื่องบัตรส้มกรบจุดเรียบซัวเปรมตัวสจนจตีเมตรัยบาสวาคมลูกหนึ่งมาการกรรมที่ในการสังเกตปรมีนกสิกรรมขนมประเทศบาร์บอกตัวออนไลน์ออดิบีสำหรับสัปดาห์ที่มุ่ยในใครมีถุนาชนามปีปอนมาเพย์พรัมมีติกาสำคัญในเรียบจอมในช่วงบานในประเทศมีจำนวนใบบาทที่มุ่ยข้างแกะเลขาในการทานในสมัยรัฐสภีในประเทศบานประกาศปีรัฐพอลเลือกกิจประชุมหรือวิสัยกสิกรรมสหกรมจำการสายตุเรนบานอัมพิวนิวดอปิจิกาสกอบางการดำโลปูตุเรนข้าอ้อยบานกันแต่จานกาสกอในคลองสกองโกบรัยบานรกจำโนปีการลุพลายปริงชร์หนึ่งสระปริงบานทาวิกาประมาณ$1,000ขนมระยะเป็นมุชนำบาทตุสจนจะตีมาไตรบาทดาวเรื่องสำคัญที่มุ้ยจุงเป็นการสังเกตในประนี้มีนเตะเตาตึงตีมุ้ยเรื่องข้างแกะเลขาในการทานในสมัยรัฐสภีในประเทศบานประกาศปีรัฐพอลในกิจประชุมหรือวิสัยกสิกรรมในจบท้ายที่ใบใครมีธนาชนามปีปอนมาเพย์พรามนี่แกะเลขาการทานในสมัยรัฐสภีในประเทศบานเจนสไลประกาศปีรัฐพอลในกิจประชุมสมัยรัฐสภีในประเทศหรือวิสัยกสิกรรมได้ถอยหลังกรมอัตปฏิเพียบระบบสมดัติดิโจคนแสนประเทียนสมาชิกนังจีประเทียนประเทศเลขาธิการทานสมาชิกรัฐสภีประเทศบานจุดเรียบทานในแทงเกียรติใบไข่มิตรนาชนามปีบอลมาเพย์พรัมในเวลียมองปรับใบ1:30 นาทีองสมาชิกรัฐสภีประเทศบานบรรทอกิจประชุมกราวมัตถปฏิเพียบดอกมงพูระบบสมดัติโจนแซนประเทียนประเทศหนึ่งจีประเทียนสมาชิกรัฐสภีประเทศในเวลียนรัฐสภีโดยมีวัตถุมีนสมาชิกองสมาชิกจำนวนมา179 รูปได้ในเพจจับดาวกิจประชุมคือดำใบประพิษาอมปีการอนุมัติเลือดวิบระยะที่ใบเลือดประเทียนบอสเรียมปีวิสัยกสิกรรมบาคณะการได้ดอมโดยสภาได้จีดำนางกรมจุมนุยการคณะกรรมการสมัยรัฐสภีประเทศได้ตัวบรรทุกประเทศบอสอมปีวิสัยกสิกรรมได้จีเนอธิการปีรัฐพลในกิจประชุมได้เป็นนัดปีศึกษาปีประเทศบอสจุนเตอองประชุมสมัยบาตามการศึกษาระบบจุมนุยการระบบคณะกรรมการสมัยหรือวิสัยกสิกรรมการประชีบ้านสำรัฐในรัฐพลกูจิตีโมติกะเพียบครองเหยียบเปลในกิจประชุมก็หลงมากมาก็ตรมชามปีปอนไปบัวนี่บาวิสัยกสิกรรมบามาต่อโจรวมจำนายประมาณ16กเบี้ยประปี100ขนมประดับพอสรบขนมสลกหอยดำไล่บันแทมสรบหรือวิสัยกสิกรรมคือบรรทอการล้างจีเรียงรอยน้ำปีมาเมินบุญปอนประมาณ100 ปอนเลียนเรียลบ่าได้ประมาณ14กเบี้ย95 ปอนเลียน$ให้ชนะปีปอนดับพรัมบานรถดอจีปีเมินบุญปอน280 ปีปอนเลียนเรียลได้มีประมาณ6กเบี้ยโซนประมาณปีปอนเลียน$สหรัฐอเมริกในชนะปีปอนมาเพย์หนึ่งดอลใบเมิน1,000 ปอน290 ปีปอนเลียนเรียลประมาณประมาณปีกเบี้ย80 ปีปอนเลียน$สหรัฐอเมริกในชนะปีปอนมาเพย์4 บาทการចូលរួមចំណែករបស់អនុវិស័យនានាក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទរួមមានផ្នែកដំណាំមាន61.3%ផ្នែកផលិតកម្មសត្វមាន15.4%ផ្នែកជលផលមាន20%និងផ្នែកព្រៃឈើមាន3.3%រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅលទ្ធផលគួរជាទីមោទកភាពតាមរយៈការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅគោលនយោបាយទូទៅនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានដាក់ចេញនិងអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកស្ដីអំពីការផ្ទេរការអនុវត្តផ្ទាល់ពីបែបបើកទូលាយមកកាន់ការអភិវឌ្ឍបែបស៊ីជម្រៅព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថិភាពទី5និងទី6របស់តួអង្គបន្តអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនបាទរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលមុននិងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវស្របទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគ្រប់កលៈទេសៈបានដល់ឡែកគ្រប់កលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាកសិករឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថិភាពទី5ទី6ចំនួន3ចំណុចបាទទី1គឺលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរកទីផ្សារទី2គឺរក្សាលំនឹងថ្លៃផលិតផលតាមរយៈការកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានទី3ការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំសង្កាត់បាទនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិកម្មទំនើបបាទ
ផ្អែកទៅលើការពិនិត្យនិងសិក្សាលើប្រធានបទអំពីវិស័យកសិកម្មយ៉ាងលម្អិតជាទម្រង់ច្បាប់គតិយុត្តឬក៏ច្បាប់គោលបំណងអត្ថប្រយោជន៍និងខ្លឹមសារសំខាន់ដែលរួមមានគោលនយោបាយទូទៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោដំណាក់កាលទី1កម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាពវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគណៈកម្មាធិការសមាជរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពពិនិត្យឃើញថាប្រធានបទអំពីវិស័យកសិកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ក្នុងសមាជនៃរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់និងសម្រាប់គណៈកម្មការសមាជរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពគឺដំណើរការសមាជប្រកបទៅដោយលទ្ធផលជាវិជ្ជមានអាចដាក់ចេញនៅគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជលើប្រធានបទលើវិស័យកសិកម្មនេះបាទសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយអិសរាជជនជំនាញបានអញ្ជើញផ្ដល់បទអន្តរាគមន៍ជូនអង្គសមាជសម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីគោលនយោបាយពីរសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មទី1គឺយន្តការសម្របសម្រួលកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើកស្ទួយកសិកម្មរកទីផ្សាររក្សាតម្លៃថ្លៃកសិផលសំខាន់ក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងទី2ការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំសង្កាត់ដែលមានសកម្មភាពទូទាំងប្រទេសមានការរៀបចំសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមទីជនបទបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការធានានៅការថាសន្តិសុខស្បៀងចូលរួមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោលនយោបាយវិស័យកសិកម្មបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលរួមមានទាំងអ្នករកទទួលទាននិងប្រជាកសិករអ្នកបកបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសាមញ្ញ4ចំណុចគឺមានហូបមានប្រើមានបាននិងមានរហូតផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019-2023បាននឹងកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាព2ក្នុងចំណោមកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាពទាំង6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែលនៅតែជាវិស័យអាទិភាពបន្តដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក៏ដោយជារួមវិស័យកសិកម្មនៅតែជាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះសំខាន់ធានានៅហៅថាសន្តិសុខស្បៀងរបស់កម្ពុជាអង្គសមាជនិងប្រសិទ្ធភាពបានពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបញ្ហាប្រឈមនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តដោយមានសមាជិកអង្គសមាជចំនួន23រូបបានឡើងមានមតិបញ្ចេញយោបល់អង្គសមាជក៏បានគាំទ្រទាំងស្រុងនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពនិងវិធានការទាំងឡាយដែលបានអនុវត្តកន្លងមកថាសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនិងដំណាក់កាលទី1នៃកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យកសិកម្មដែលបានដាក់ចេញហើយដែលបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលព្រមទាំងប្រជាកសិករអ្នកផលិតកែច្នៃដោយគិតគូរដល់និរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានជាមួយគ្នាដែរអង្គសមាជនៃរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពបានលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយទូទៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1កម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដាក់ចេញតាំងពីឆ្នាំ1987ស្ដីអំពីការផ្ទេរការអនុវត្តផ្ទាល់បែបទូលាយមកកាន់ការអភិវឌ្ឍបែបស៊ីជម្រៅតាមរយៈការដោះស្រាយទឹកបង្កើនការដាំដុះនិងការធ្វើប្រព័ន្ធវប្បកម្មលើផ្ទៃដីដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មមានភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិខាងក្រៅបន្តធានាសន្តិសុខប្រកបដោយនិរន្តរភាពជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទសមាជរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាបន្តគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តច្បាប់ទាំងឡាយដែលជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនិងសម្រួលដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលបានគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសូមអំពាវនាវបន្តចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានគង់វង្សនិងមានចីរភាពជានិរន្តរ៍បាទបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនិងការបកស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើមតិពិភាក្សាដែលបានអង្គសមាជនៃរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពបានលើកឡើងអង្គប្រជុំបានអនុម័តបានសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីវិស័យកសិកម្មដោយទទួលបានការគាំទ្រនៅសម្លេង179សម្លេងនៃចំនួនសមាជរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលបានសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីវិស័យកសិកម្ម
ដែលអង្គសមាជបានអាម័តនៅពេលនេះគឺជាឯកសារគតិយុត្តមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែលនឹងក្លាយជាត្រីវិស័យចូលរួមគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមរំលឹកថានៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះអង្គសមាជបានប្រជុំពិភាក្សាអនុម័តលើប្រធានបទចំនួន3ដែលសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសុខដុមភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងមានប្រធានបទស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមប្រធានបទស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងប្រធានបទស្ដីអំពីវិស័យកសិកម្មបាទទស្សនិកជនរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំលើកជូនគឺតាក់ទងទៅនឹងខាងសហគមន៍វិញបាទសហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករបង្កើនការដាំដុះពូជទុរេនឲ្យខាក់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនស្ថាបនិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ចំការទុរេននៅភូមិមនោរមសុខស្រុកឈូខេត្តកំពតបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាកសិករក្នុងស្រុកជាពិសេសកសិករនៅក្នុងខេត្តកំពតសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដាំដុះពូជទុរេនឲ្យខាក់ដែលជាពូជក្នុងស្រុកដែលមានឈ្មោះល្បីរបស់ដូនតាឲ្យបានមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនេះព្រោះថាវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងពូជប្រភេទផ្សេងៗទៀតបាទលោកឃីមប៊ុនឡែនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្ដេចទុរេនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទឹកដីចំការរបស់លោកមានការដាំពូជទុរេនឲ្យខាក់ប្រហែលជា500ដើមហើយនៅគ្រាបន្ទាប់ទៀតនឹងបង្កើនការដាំដុះពូជក្នុងស្រុកដែលជាពូជបន្សល់ទុកពីដូនតាមកនិងមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំបាទពូជនេះគឺបានកើនឡើងជាច្រើនផងដែរបន្ថែមពីនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករជាពិសេសអ្នកខេត្តកំពតបាទសូមយកចិត្តទុកដាក់ដាំពូជទុរេនឲ្យខាក់នេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយសារពូជទុរេនមួយប្រភេទនេះគឺថាមានលក្ខណៈពិសេសមិនត្រឹមតែរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែការប្រមូលផលគឺខុសពីពូជទុរេនផ្សេងទៀតនៅលក់មានតម្លៃល្អដល់ពេលប្រមូលផលចូលមកដល់ម្ដងបាទលោកបានរៀបរាប់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះពូជទុរេនឲ្យខាក់បានផ្ដល់នៅការផ្គត់ផ្គង់គឺមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកបាននៅឡើយទេដោយសារតែតម្លៃភាគច្រើនបាទកសិករលក់បានថ្លៃខ្ពស់បើសិនជាថ្ងៃខាងមុខផ្លែទុរេនកាក់នឹងអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយផ្ទាល់បានថែមទៀតនោះប្រកាសជាប្រជាកសិករនៅខេត្តកំពតនឹងធ្វើការដាំដុះពូជទុរេនមួយនេះបន្ថែមទៀតព្រោះដីនៅតំបន់នេះនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតមានផ្ទៃដីធំសន្តានល្អនិងមានអំណោយផលពីអាកាសធាតុផងដែរបាទលើពីនេះលោកគីមប៊ុនឡែនបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកទៅលើលក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជទុរេនឲ្យខាក់នេះគឺសម្រាប់ម្ចាស់ចម្ការដែលមានពូជទុរេនឲ្យខាក់អាចនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់កំពុងតែមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាលទ្ធភាពចុះឈ្មោះទុរេនកំពតមួយនេះទៅជាផលិតផលម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រហៅកាត់ថា GI បាទដែលការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការអនុវត្តជាឱកាសមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាកសិករនៅខេត្តកំពតផងដែរបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ពួកគាត់ដូចថាទៅបាទជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាកសិករម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពតសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការជំរុញក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវទៅលើពូជឪខាក់នេះឲ្យយើងមានថ្នាលបណ្ដោះពូជរបស់យើងមួយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងរៀបចូលនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិជាទូទៅគេតែងតែសួរថាអីជាពូជខ្មែរបាទ branding the story behind ហ្នឹងគឺសាច់រឿងនៅពីក្រោយផលិតផលរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយទុរេនកំពតគឺយើងមានសាច់រឿងរបស់យើងហើយយើងមានអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំចងក្រងវាឡើងបាទដើម្បីពង្រឹងមានន័យថាពង្រឹងគុណភាពពង្រឹងរសជាតិគុណតម្លៃផលិតផលរបស់យើងហើយយើងត្រូវចេះធ្វើទីផ្សារទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែមាន R&D ទៅលើរឿងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរមានកញ្ចប់ថវិកាមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយអាចគួរតែចុះវាទៅជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ GI ដូចអាមេរិកកពតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺវាអាចធានាការពារបាទផលិតផលមួយហ្នឹងឲ្យវាមាននិរន្តរភាពលើទីផ្សារបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺការជំរុញឲ្យប្រជាកសិករក៏ដាំដុះឲ្យបានបន្ថែមទៀតបាទដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកពតគឺមានសក្តានុពលធំណាស់ហើយទុរេនហ្នឹងគឺអាចមុខខ្ញុំសង្ឃឹមហ្មងថាទុរេនហ្នឹងគឺមុខជាអាចកែប្រែជីវភាព
របស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតឲ្យអាចរកចំណូលរាប់រយលានដុល្លារចូលមកក្នុងខេត្តកំពតដោយផ្ទាល់បាទបើសិនបើយើងធ្វើកិច្ចការងារតរេននឹងត្រូវជាពិសេសគឺរឿងឲ្យខាក់នឹងហ្មងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិតជាអាចបាទធ្វើឲ្យខេត្តកំពតមានបានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតមានបានពីការដែលយើងអាចលើកកម្ពស់តរេនឲ្យខាក់នឹងបាទតែចាំថាគេជិះយន្តហោះបាទគេជិះឡានក្នុងស្រុកមកញ៉ាំតរេនកំពតប៉ុន្តែលុយមិនមែនបានតែអ្នកលក់តរេនកំពតទេមិនទេអ្នកលក់តរេនហ្នឹងបានតែតរេនហ្នឹងទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឡានបាទភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អូតែលសេវាកំសាន្តហូបចុកគ្រប់ទាំងអស់បាទសេវាទេសចរផ្សេងៗគឺបានផលពីអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានរបស់មួយដែលតាក់ទាញដែលខេត្តគេអត់មានឬក៏ប្រទេសគេអត់មានគឺទុរេនឲ្យខេត្តកំពត GI បាទអញ្ចឹងផលសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់វាអាចថារាប់រយលានប៉ុន្តែបើនិយាយដោយប្រយោលបន្ទាប់បន្សំបូកចូលគ្នាអាចចូលពាន់លានសម្រាប់ខេត្តកំពតយ៉ាងងាយបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានអរគុណច្រើនបាទបើតាមអ្នកស្រីហេងសុកខេងដែលជាប្រជាកសិករនៅស្រុកទឹកឈូពួកគាត់ដែលនិយមដាំដុះទុរេនឲ្យខាក់ដោយនៅខេត្តកំពតនោះគឺថាទុរេនឲ្យខាក់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីបើចំណែកទុរេនពូជម៉ាន់ថងមានអាយុកាលខ្លីឲ្យផលបានតែ3ទៅ4ឆ្នាំចាប់ពីងាប់ដើមបណ្ដើមិនដូចពូជទុរេនរបស់ខ្មែរមានអាយុកាលវែងនោះទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅថ្មីនេះឯកឧត្តមវ៉ាងវិប៊ីនដែលជាឯករដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីទុរេននៅក្នុងសហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេននៅខាងខេត្តកំពតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំខាងហើយក្នុងកាលនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងឬក៏បង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍នៅសហគមន៍ទុរេនដូចជាការប្រភេទទុរេនដែលដាំដុះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានគុណភាពមិនអន់ជាងទុរេននៅប្រទេសជិតខាងទេគឺពិសេសគឺឯកឧត្តមក៏បានសាកល្បងភ្លក់រសជាតិទុរេននៅខេត្តកំពតហើយបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើគុណភាពទុរេនរបស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងរសជាតិទុរេននេះហើយគឺឯកឧត្តមឯករដ្ឋទូតក៏បានចាប់អារម្មណ៍ហើយឲ្យតម្លៃខ្ពស់អំពីទុរេនឲ្យខាក់នេះហើយក្រោយពីការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈ5យ៉ាងគឺទី1ពូជនិងដីជីទឹកបរិយាកាសបាននឹងរបៀបនៃការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករដែលផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពបាទទស្សនិកជនរឿងសំខាន់ចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងកសិករវិញម្ដងបាទកសិករនៅខាងស្រុកអង្គរបូរីបានរកចំណូលពីការលក់ផ្លែព្រីងស្រស់និងស្រាព្រីងបានថវិកាចំនួន$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោករស់កេតដែលជាកសិករក្នុងស្រុកអង្គរបូរីបានលើកឡើងថាការដាំដើមព្រីងនៅក្បែរផ្ទះក្រៅពីអាចលក់ផ្លែព្រីងស្រស់និងកែច្នៃធ្វើជាស្រាព្រីងបានហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលពីការលក់ផ្លែព្រីងស្រស់និងស្រាព្រីងបានចំនួន$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបាទកសិករខាងលើបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីបង្កើននូវចំណូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើមព្រីងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចកែច្នៃជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជួយការពារខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅជុំវិញផ្ទះនឹងមានភាពបៃតងហើយគណៈដែលដើមព្រីងហូបផ្លែមួយនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការដាំដុះតាមគ្នាបាទជាហូរហែជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមគេហដ្ឋាននីមួយៗហើយដោយសារតែដើមព្រីងបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះហើយផ្ដល់ភាពល្អប្រសើរជាងដាំដំណាំផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទក្រោយពីមើលឃើញអំពីសក្តានុពលដើមព្រីងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគ្រួសាររបស់លោករស់កេតនិងអ្នកស្រីហឡៅមានទីលំនៅដែលនៅភូមិអង្គរឃុំព្រែកទូលបាទស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកែវបានសម្រេចចិត្តដាំដើមព្រីងពូជម៉ាឡេបាទចំនួន8ដើមនៅជុំវិញផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2016បាទរហូតមកដល់ពេលនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារតួយ៉ាងនៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះគ្រួសារកសិករខាងលើបានរកចំណូលពីការលក់ផ្លែព្រីងស្រស់និងការកែច្នៃផ្លែព្រីងធ្វើជាស្រាព្រីងបានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី$4,000ទៅ$5,000ក្នុងមួយឆ្នាំបាទកសិករខាងលើបានរៀបរាប់ទៀតថាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ដាំដើមព្រីងនៅក្បែរផ្ទះក្រៅពី
អាចលក់ផ្លែព្រីងស្រស់និងកែច្នៃជាស្រាព្រីងបានដើមព្រីងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនអាចកែច្នៃជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជួយការពារខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅជុំវិញផ្ទះមានភាពបៃតងបើគណៈដែលដើមឈើហូបផ្លែមួយនេះបាទត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការដាំដុះតាមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ហើយដោយសារតែវាងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះជាងដើមឈើផ្សេងៗទៀតបាទលោកបានលើកឡើងទៀតថាការដាំដើមព្រីងនេះគឺពីមុនមិនទាន់មានការនិយមដាំដើមព្រីងពូជពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្បូរច្រើននៅឡើយទេហើយកន្លងទៅយកផ្លែព្រីងដែលជាពូជក្នុងស្រុកមកកែច្នៃជាស្រាព្រីងក៏ប៉ុន្តែនៅដល់ពេលនេះដោយមើលឃើញថាដាំព្រីងពូជពីម៉ាឡេបានផលច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំអាចកែច្នៃធ្វើជាស្រាព្រីងបានពី100ទៅ200គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះព្រោះថាពលរដ្ឋមិននិយមចូលចិត្តទិញហូបផ្លែព្រីងស្រស់ៗជាច្រើននោះទេជាក់ស្ដែងដើមព្រីងចំនួន8ដើមដែលកសិករខាងលើបានដាំតែពូជមកពីម៉ាឡេនេះគឺបានប្រមូលផលក្នុងមួយថ្ងៃអាចលក់ផ្លែព្រីងស្រស់បានពី10គីឡូទៅដល់50គីឡូក្រាមនិងស្មើប្រមាណជាង 10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរបាទបើតាមកសិករខាងលើបាទកាលពីឆ្នាំ2024នេះតម្លៃផ្លែព្រីងស្រស់ក្នុង1គីឡូក្រាមពី15,000 រៀលតែនៅឆ្នាំ2025នេះបាទតម្លៃព្រីងស្រស់លក់បានប្រមាណជា10,000 រៀលតម្លៃព្រីងអាចធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានការដាំដុះព្រីងពូជម៉ាឡេនេះបានច្រើននៅក្នុងតំបន់នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមការលក់ផ្លែព្រីងស្រស់និងការកែច្នៃផ្លែព្រីងធ្វើជាស្រាវិញគឺអស់រយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំមកនេះបាទកសិករអាចជួយឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានមួយឆ្នាំប្រមាណជា4,000ទៅ5,000 សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក្រៅពីធ្វើកសិកម្មនៅពេលកន្លងទៅបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់កសិករខាងលើដូចតទៅបាទការដាំដុះរបស់ខ្ញុំនឹងការកែច្នៃស្រានេះបាទខ្ញុំវាមានដូចថាជួយលើកស្ទួយរបស់ខ្ញុំមួយចំណែកធំក៏ពីយើងធ្វើខ្សែប្រាំងខ្សែប្រកាន់ដៅអញ្ចឹងយកខពីការងារយើងមកលក់ស្រាយើងមានព្រីងយើងលក់អញ្ចឹងទៅយើងអាចកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយបានមួយកម្រិតយើងនឹងរកថវិកាបានគួរសមការកែច្នៃរបស់ខ្ញុំនេះស្របតាមក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងក្រសួងកសិឧស្សាហកម្មនិងផ្នែកសាលាភូមិន្ទក៏បានមកហាត់ហាញយើងទទួលស្គាល់ដែលយើងចេញពីសាលាភូមិន្ទយើងធ្វើខ្សែហងមានមុខរបរថ្មីមានមុខរបរកែច្នៃព្រីងធ្វើជាស្រាឲ្យចម្រើនទៅមុខមានចំណូលកើនឡើងជាងមុនអញ្ចឹងមុនតែយើងធ្វើតែខ្សែអត់ទាន់មានមុខរបរជីវភាពវាទៀងថាថយជាងឥឡូវនៅលក់ព្រីងដាំជុំវិញផ្ទះនៅផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃបានតែ10,000អីហ្នឹងណានេះបាន10,000ជាងអីចឹងហ្នឹងហើយជួយដោះដូរកូនរៀនចាយវាយចាំថ្ងៃហ្នឹងដីខ្សែសម្រាប់ធ្វើរាល់ឆ្នាំហ្នឹងមាន6ហាត់ការធ្វើស្រែហ្នឹងចំណូលធ្វើខ្សែក្នុងមួយសាហ្នឹងយើងផាត់ទៅជីទៅឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបានជាង10លាន20លាននេះមិនដែរពេលឆ្នាំណាស្រូវបានថ្លៃបាន20លានដែរយើងបោករួមទាំងធ្វើខ្សែទាំងផលិតជាស្រាព្រីងហ្នឹងក៏ទៅវាកើនជាងមុនវាបានកើនជាងមុនបានដោះស្រាយលក់ស្រាលក់អីចឹងបានកូនរៀនបានដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងសូមដាំផ្ញើដល់បងប្អូនអស់ជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងបើតាមកសិករខាងលើបាទផ្អែកទៅលើប្រភពចំណូលដែលទទួលបានពីការដាំព្រីងនៅពេលកន្លងមកក៏ដូចជាសពថ្ងៃនេះពួកគាត់មានមហិច្ឆតាចង់បានចំការព្រីងមួយដែលមានទំហំចន្លោះពី5ហិកតាឡើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទសម្រាប់គ្រួសារព្រោះថាតែដំណាំមួយនេះបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់មិនបាច់ប្រើប្រាស់ជីថ្នាំបំពន់ដោយដំណាំផ្សេងទៀតនោះទេបាទអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់ការទស្សនានៅការសង្ខេបព័ត៌មានកសិកម្មក្នុងប្រទេសដែលរៀបចំឡើងដោយខ្ញុំបាទហៃស៊ីណានៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់លោកអ្នកដោយសារពេលវេលាយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំនឹងមានការសម្រាំងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃការសង្ខេបជូនលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាអ្នកតែប៉ុណ្ណេះបាទ